10% हम आरक्षण देंगे। और श्रमिक न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपये हमारे नरेगा योजना में, और दूसरे जो भी गिग वर्कर्स है या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उनकी भी हिफाजत करने के लिए श्रमिक कानून को हम मजबूत करेंगे और उनके तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि मोदी जी की सरकार ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कोई कानून करने वाले नहीं, किए तो भी उनके दिए हुए हक को छीन ले रहे हैं। तो वो फिर से हम उनको अपने उनके हकूक़ को दिलाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। एमएसपी की गारंटी, ये भी जो किसान लड़ रहे हैं और बहुत दिन से ये बात चल रही है, तो एमएसपी को जो न्याय देना है, जिस ढंग से हमारे किसानों के लिए हम मदद करना है, वो ज़रूर मदद करने का भी हमने इसमें गारंटी दी है। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये जनगणना है। जो जाति जनगणना हम जो कर रहे हैं, मोदी जी उसी के ऊपर बहुत टीका कर रहे हैं। अरे भाई, सेंसस हर 10 साल को होता है, लेकिन मोदी जी 2021 का सेंसस बाहर नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? हर साल हर 10 साल को बाहर आता है। उसके ऊपर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है, कौन से एरिया में हमको काम करना पड़ेगा और कौन से एरिया में हम कमज़ोर हैं, हेल्थ में कैसे हैं, एजुकेशन में कैसे हैं, और लिटरेसी प्रोग्राम कितना है, वुमेन डेवलपमेंट कितना है, और उनकी एम्पावरमेंट क्या है, चिल्ड्रन उसकी हेल्थ क्या है, और सारे चीज़ें उसमें बाहर आती है। लेकिन ये बाहर निकालने के लिए जाति जनगणना भी हम इसलिए कर रहे हैं, किस किस कौम में लोग कमज़ोर हैं, कौन से कौम ऐसे हैं जो एजुकेशन में कमज़ोर है, हेल्थ में कमज़ोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं करना, उनको करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें हम लोग गरीबों को देने के लिए ये जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो मोदी जी ऐसी हवा उठाए हैं हर जगह जाके, भाइयों अगर तुम्हारे घर में 4 तोले सोने हैं तो 2 तोले सोने छीन लेंगे, 4 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ लेंगे, तुम्हारे पास अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस लेंगे। ऐसी बातें कर रहे, यहाँ तक कि घर में घुस के अलमारी में है सो मंगलसूत्र भी वो लोग छीनेंगे। अरे मंगलसूत्र तो छीनने वाला अब तक कोई प्रधानमंत्री इस देश में पैदा नहीं हुआ, या कोई लोग भी पैदा नहीं हुए। ये हिंदुस्तान है, घुस के कोई अगर करता है वो ये सिर्फ मोदी जैसा आदमी ही कर सकता, दूसरे नहीं कर सकते। तो ये हमको कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनते, यानी छोटी छोटी बात बोलकर लोगों में एक दंगा फसाद करने का और समाज को डिवाइड करने का काम वो कर रहे हैं इस जाति जनगणना के नाम पर। और एक मैं आपको राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में 2008, 18 और 22 हमने एक प्रश्न पूछा था, भाई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अफसरों के चयन में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या क्या है? तो उसमें 50% के बजाय सिर्फ 27% उसमें है। ये रिक्रूटमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई सेक्रेटरी एससी का नहीं है। सेक्रेटरी मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी,
निर्णय लेने वाला ना ओबीसी में नहीं है, ना एसटी में नहीं है। और ये लोग बार बार ये बोलते हैं कि हमने एसटी लोगों को खूब किया और उसके अलावा भी ये 50% आरक्षण की सीमा भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सबको अगर न्याय मिलना है थोड़ा हमको आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। और खास करके हमको सबको फायदा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हैदराबाद एक सेंट्रल प्लेस है और आपको मालूम होगा कि जब संविधान की चर्चा हो रही थी तो उस वक्त ये भी बात चल रही थी कि 2 कैपिटल जब बनना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रपोजल रखा था, एक दिल्ली है तो एक हैदराबाद। इतना बड़ा मशहूर हैदराबाद को उन्होंने इतना निग्लेक्ट किया, वो आज तक कोई बिग इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाया नहीं और दिया नहीं। सब कुछ है उनके पास है, गुजरात के पास ही है, और वहीं पर वो अपने लोगों को वहीं बुलाते हैं, डराते हैं इन्वेस्टर्स को और अपना काम कर लेते हैं। मैं मानता हूँ सब स्टेट बढ़ना चाहिए, गुजरात भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हैदराबाद क्या किया, बेंगलुरु क्या किया आपको, और जो बॉम्बे जैसे शहर में हमेशा पहला इन्वेस्टमेंट जाता था उसने क्या किया, ऐसे बहुत है। लेकिन ये जो इनका दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को लोग वोट देंगे और कांग्रेस ज़रूर जीत के आएगी। हमारा पंजा, ये पंजा तो ऐसा है परमानेंट है हमारे साथ, तो ये ऐसा नहीं कमल के जैसा कि सुबह तोड़ दिए शाम में क्या बोलते उसको सूख गया मुरझाया, ऐसा नहीं है। हाथ हमेशा परमानेंट है, इसको कोई नहीं निकाल, जान गई तो ये चले जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये आपके साथ हमेशा है, गरीबों के साथ हमेशा है और ये गरीबों के लिए ही लड़ते रहेंगे। तो एक हमने सोचा कि आपके सामने भी रखना और मोदी जी को भी ये संदेश जाना कि वो जो झूठ फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। और 1-2 उदाहरण तो आपको मालूम ही है कि 15 लाख की बात की है, कुछ हुआ नहीं। 2 करोड़ नौकरियों की बात किया, हुआ नहीं। MSP की बात की है, डबल आमदनी, हुआ नहीं। और बुलेट ट्रेन की बात किया, वो हुआ नहीं। वो भी अहमदाबाद से बॉम्बे तक जो सिर्फ 500 किलोमीटर, वो भी हुआ नहीं। क्या बोले, पक्का घर करोड़ों लोगों के ऊपर देने की बात की, वो भी हुआ नहीं। इतने झूठ बोले। अगर हम बोले तो लोग बोलते भाई अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ये ऐसा ही बात करते हैं बोलते, लेकिन ये तो हकीकत है। तो इसीलिए झूठों से, जो झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर है, ये मैं तो पहले से बोलता हूँ कि ये तो झूठों के सरदार है। तो ऐसे झूठों को, सरदार को तेलंगाना नकार देंगी और कांग्रेस के पंजे को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चंस प्लीज। यस आशीष। No, one after one. Ashish, identify yourself. Mike. एक एक करके पूछो, 2-4 सवाल मैं जवाब दूंगा। एक के बाद एक हम बुला लेंगे। मल्लिकार्जुन जी, आशीष इस तरफ। हाँ बोलिए। कांग्रेस के 2 नेता हैं, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर। उनके बयानों को कैसे देखते हैं? क्या उनके जो बयान हैं उनसे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है? और इन नेताओं को, जैसे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान एटमी ताकत है उनके पास, हमको उनसे बातचीत करनी चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो चीज़ है,
जो श्याम पित्रोदा जी की बात है, हम तो उनको उस काम से निकाल दिए, खुदों से वो खुद ही राजीनामा दिए, तो हमने उसका स्वीकार किया, तो वो अब कोई बात नहीं है उसके बहस करने की। दूसरा जो है मणिशंकर जी, वो अपना बात रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो 100 गुना मजबूत है। देश के लिए हम सब मिलके रहेंगे, और इस देश के पाकिस्तान के जो 2 भाग हो गए, करने वाले कौन? इंदिरा गांधी जी ने की और बांग्लादेश को आज़ाद बना के दिया। तो ऐसे लोग कभी किसी अणु बम के लिए उसके लिए डरते हैं। 76 में तो इंदिरा गांधी जी ने अणु बम कौन सा वो पोखरण में उन्होंने परीक्षण किया, और अरे हमारे पास सब कुछ है, हम करके रखे हैं। अब मोदी किस ढंग से इस्तेमाल करता, क्या सिर्फ गाय बछड़े भैंस इसी में लड़ता, मालूम नहीं। Ravikant from Hindu. सर, मैम रविकांत रेड्डी फ्रॉम द हिंदू। सर मोदी जी कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी अब राहुल गांधी की तरफ आ गए हैं और बेटी भेज रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया है। तो सर उसके पीछे क्या कारण होगा? मोदी जी डर रहे हैं क्या, किस बात का कारण होगा? देखिए, अदानी अंबानी का तो, और कोई भी हो, अदानी अंबानी का नाम इसलिए वो हमेशा आया कि वो उनके साथ जुड़े, उनके फ्लाइट में फिरे, उनके कपड़े जो भी सेलेक्ट करते वो पहन के फिरते, ये सब उसी लिए हमने हमेशा उन्होंने जो जो एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे जो बिजनेस उनको दिए पब्लिक सेक्टर्स में, उनका नाम लेना जरूरी है, हम लेते हैं। कौन से चीज उनको गरीबों के पैसे से बने हुए पब्लिक सेक्टर्स को एक आदमी 2 आदमी को अगर आप देते हैं तो एक तो नौकरियां चले जा रही है, दूसरा एक आदमी को अमीर बना रहे हैं। अरे 22 लोग इस देश में, उनके पास इतनी संपत्ति है जो 50 करोड़ लोगों के पास जितनी होती है उतनी है। तो इसीलिए हम हमेशा बोल रहे थे भाई ये अदानी ऐसा किया, फलाना किया तुमने, तो उस वक्त उन्होंने डिफेंड किए, और आज बोल रहे कि वहां से टेम्पो में पैसे आ रहे हैं। अरे टेम्पो में आ रहे तो तुम आंख बंद करके बैठे थे? जहां से पैसा निकला जब आपको मालूम है, वो छापे डालो ना उनके ऊपर, अदानी अंबानी के ऊपर। क्यों भेज रहे टेम्पो में? बस में भेजो बोलो, कार में भेजो बोलो, हाँ? अगर कहीं और कोई ये है, या हेलीकॉप्टर में भेजो बोलो, हाँ? तो ये जो मैं उसीलिए बोला ना, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन जैसा कभी बात नहीं करता, सिर्फ ऐसी छोटी बातें करता है, और खुद के लोगों के ऊपर बोल रहा है। अगर उनके दोस्त अगर सबको भेज रहे हैं, तुम क्या आंख मूंझ के बैठे हो? तो ये, तो मेरा उत्तर यही है, अगर आपको कुछ होना है और बोलूंगा। Rahul. प्रमोद फ्रॉम ANI. सर मैं प्रमोद हूँ ANI से। एक आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि टेस्ला यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन दबाव दिया गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और दूसरा ये सवाल है कि आप क्या हैदराबाद को डिमांड करेंगे कि हैदराबाद को राजधानी बनाई जाए, जैसा आपने अभी कहा कि अम्बेडकर चाहते थे? देखो, फिर मैं जो चीज़ें नहीं होती उसका मैं रेफरेंस किया। देखो, वो तो फैसला जो होता है नेशनल लेवल पे होता है, और मैं दूसरों के जैसा बोल के फंसना भी नहीं चाहता, और तुम्हारे इसमें भी नहीं, जाल में भी नहीं आना चाहता। लेकिन जो वक्त था उस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, और मैं तो नज़दीक हूँ हैदराबाद, दिल्ली अगर मेरे नज़दीक है हैदराबाद तो मेरे को और खुशी होती है। तो मैं यहीं से गुजरता हूँ, मेरा फ्लाइट यहीं से जाता है, तो ये बात और है। लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर बात करो।
हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कितना पैसा होना, जमीन होना, क्या क्या होना, रूल्स के मुताबिक हम देंगे, एनकरेज करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए वो करेंगे, लेकिन बार बार मोदी जी कुछ करते नहीं, लेकिन झूठ बोलना छोड़ते नहीं। तो बोलिए। थैंक यू। राहुल, सर one after, please. राहुल फ्रॉम Rahul. द सर हरियाणा में आपका कांग्रेस के सामने कुछ अविश्वास का सोच है क्या? और दूसरी बात है सर, आपके दामाद के ऊपर 800 करोड़ घोटाले का आरोप है, ये कैसे देखेंगे? हरियाणा का आज इंडिपेंडेंट एमएलए वहाँ विड्रॉ किए एक, और वहाँ की परिस्थिति तो वहाँ देख रहे हैं कि जिस ढंग से वहाँ पर हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं, क्या अगर मेजॉरिटी रही तो सरकार बनाना चाहती है, क्या अगर उनको लगा वहाँ के लोगों को, एमएलएस को, कि ये गवर्नर रूल चाहते हैं, ये उन पे छोड़े सो है। हम कोई उसमें इंटरफियर करके आप ये करो वो करो ये नहीं बोल रहे। और एक क्वेश्चन पूछे ना। आपके दामाद के ऊपर 800 करोड़ का घोटाले का आरोप है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन सर। ठीक है, आप केस करो, जेल में डालो या फांसी डालो। Yes, एक next सवाल, please. मेरा नाम सुरेखा Sir, है। this is Apurva here. Sureka, one after, please, one after. 1 minute. Sir, Yes. this is Apurva here from India Today. Just wanted to ask you a question. What is the Congress? What is your stand on the Prajwal Revana case that has, it's going on right now? Prajwal is still absconding. What do you have to say on this? देखिए, वो एसआईटी बन गया। एसआईटी जब बन रहा है वो इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में जो भी निकलेगा और क्या क्या उसके तहत एक्शन लेना, वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और हमेशा जब केस चलता है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बहस हो नहीं सकती। Sir, this is Ujjwal from Sureka. PTI. सुरेखा, Sir, this is Ujjwal from जी, Please, मेरा please नाम- wait. Sureka, please Okay, wait. मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस जो है जी मैं यहाँ पर उखड़ के हाँ। जिस तरीके से जो है सेक्युलर और एकता की बात करी है कांग्रेस, लेकिन हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भी अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हमें फंड्स नहीं मिलती है। कर्नाटका में ये सवाल उठाया जा रहा है, तो कैसे समझे इसको? क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलायंस आएगी, तब इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएंगे आप? क्या ये देखो, ये विभाजन वाली मुद्दा बात एक चलेगी? ही है। देश एक है, इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। और दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत नहीं है, सारा भारत एक है, हिंदुस्तान एक है। इसको हमारी पार्टी मजबूती के साथ एक रखते हुए आज तक आई है। अगर कोई अपने वोटों के लिए तोड़ने की बात करता है तो वो इम्पॉसिबल। Sir, this is Sir, Ujjwal no, from please, please, PTI. please. Some Telugu media also. Sir, I'll Sumit, just one ask- second. Sir, one second. Sir, just on Prime Minister. One second, Sumit. Chari garu, Telugu media, NTV. खरगे जी, मधु आरटीवी, तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में बार बार ये बात कहे जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाएगा पार्लियामेंट के बाद में। रिसेंटली थोड़े देर पहले भी बीजेपी एमपी निजामाबाद अभी भी उन्होंने कॉन्टेस्ट कर रहे, वहां से अरविंद धर्मपुरी एक स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट के बाद गवर्नमेंट गिर जाएगा यहाँ पर कांग्रेस। क्या कहेंगे आप? ये देखो, अब लोग निराश होके हर चीज बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस इज डिलीवरिंग द गुड्स। अपने जितने भी प्रॉमिसेस है, गारंटीज है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सरकार 5 साल चलेगी, कोई इसको हिलाने की कोशिश करे वही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सरकार ठीक रहेगी। Sir, Next. This is Ujjwal from Thank PTI, you. sir. Ujjwal. Sir, this is Ujjwal from PTI. Just here, sir.
Just two short questions, sir. Today, the National Commission for Women had issued a statement saying that there was no complaint from a single woman in the Prajwal Revana case. Do you think there is a suppression of victims here? And the second question is, sir, here in Telangana, the Congress party is hoping to implement, and if coming to power, it will hope to implement all the AP Reorganization Act provisions. But Telangana is also requesting for 50% water share. And you also have to do justice for AP as well. How will you go about it? The matter is in the Supreme Court, and the local leaders are capable to solve such questions. And another thing is that when our SIT is sitting, I already told my sister who asked this question, the SIT will solve the problem, and I don't want to comment on that. Thank you. Thank you. చేయండి పూర్తిగా 24% ఆదా. ఇప్పుడు రెడ్ బస్ ట్రావెల్ టు ఓట్ సేల్ తో మరి ఇంటికి వెళ్ళండి, ఓట్ వేసిరండి. 100 రోజులు పాలన చూడు తెలంగాణలో మార్పు మొదలు. మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు టికెట్, ఉచిత కరెంటు 200 యూనిట్లు, 500 అయింది గ్యాసు రేట్లు, 4.5 లక్షల ఇంద్రమ్మ ఇండ్లు, చేయుత పొందే కోటి ఇల్లు, సర్కారు కొలువులు 30,000, 40,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్లు, వడ్డీ లేని డబ్బు రుణాలు, రైతు నేస్తము అట్టు తెచ్చే అందుబాటులో అన్ని పనులు. ఈ ఆగస్టు 15కు రైతులకు రుణమాఫీలు. తెలంగాణలో మార్పు మొదలు, మార్పు మొదలు, మార్పు మొదలు. 100 రోజులు పాలన చూడు, పాలన చూడు, తెలంగాణలో మార్పు మొదలు. సుప్రీం మీ అన్ని అవసరాల కోసం బహుళ ప్రయోజన ప్లాస్టిక్ కబోర్డ్లు, షూ ర్యాకులు, కిచెన్ క్యాబినెట్లు మరియు పిల్లల కోసం ఆకర్షణీయమైన షెల్ఫ్లను మీకు అందిస్తోంది సుప్రీం ఫర్నిచర్, రూలీ సైలిష్. అచ్చివారి చికెన్ మసాలా తింటే మళ్ళీ నువ్వు వదిలిపెట్టవు. నాన్న రోటికి సూపర్ సూపర్, వైట్ రైస్ కి రైస్ కి బాగుంటుంది, బ్రెడ్ కైతే భలే భలే. ఐటమ్ ఏది అయినా ట్రై చెయ్యి ఆచి చికెన్ మసాలా. ఆచి చికెన్ మసాలా. బ్రేకింగ్ న్యూస్, గోల్డెన్ బ్రేకింగ్ న్యూస్. సుమా కనకాల గారు చెన్నై షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్ళడం జరిగింది. తన ఏం గోల్డెన్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నారో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. చెన్నై షాపింగ్ మాల్ యాజమాన్యం ఇచ్చేటువంటి ఆఫర్ ఏంటి అంటే 1% to 8% బిఏ చార్జెస్ మాత్రమే. దానికన్నా ₹1 ఎక్స్ట్రా అయినా ఎంత బంగారం అయితే కొంటారో దాన్ని మీరు తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. చెన్నై షాపింగ్ మాల్ యాజమాన్యం వారే మనకి సర్టిఫై చేయడం జరిగింది. చెన్నై షాపింగ్ మాల్ లో జరుగుతున్న అక్షయ తృతీయ ఆఫర్స్ ని అస్సలు మిస్ కాకండి. సరి కొత్త ఆరంభంలో గెలుపు ఫీలింగ్. 100 ఏళ్ల నుండి ఇండియా ప్రతి ఫీలింగ్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటోంది రూ అఫ్జాతో. అందుకే నేటికి ఉంది రూ అఫ్జా, ద డ్రింక్ ఆఫ్ ఇండియా. India cools down in 10 seconds with Hexa Inverter Heavy Duty Air Conditioner. Higher, more creation, more possibilities. తెల్లదనం, మృదుత్వం కలగలిసిన తరుణం. ఎండాకాలం కూడా చలికాలంగా మారిపోతుంది. సమ్మర్ స్పెషల్ రామ్రాజ్ ప్యూర్ కాటన్. Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like Meta? అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఉమా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ప్రజెంట్ కొరియా దేశంలో బూసాన్లో ఉన్నాను. ఇక్కడ మొదట తినడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి ఇప్పుడు నేను హోస్ట్ హోమ్కి వెళ్తున్నాను. లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదా, వ్లాదిమిర్ నాకు ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని పరిచయం చేశారు. తనకి కౌచ్ సర్ఫింగ్లో రిక్వెస్ట్ పెట్టాను. తను నా రిక్వెస్ట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు తనతోనే స్టే చేయబోతున్నాను ఇవాళ నైట్. అలాగే రేపు మార్నింగ్ తను ఆఫీస్కి వెళ్తారు అనుకుంటా. నేను మార్నింగ్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను. ఇంకా తన గురించి కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది తను నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయడం. అలాగే బ్యాక్ సైడ్లో ఒక నూడిల్స్ రెస్టారెంట్ ఉంది. ఇక్కడ వెళ్ళి రామెన్ తింటున్నాను. రామెన్ తినేసి వెళ్తాను, ఆకలేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక 1/2 కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్ళాలి నేను దిగిన మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర నుండి.
ఆహా, అదిరిపోయింది. చూస్తుంటేనే మంచి సువాసన కూడా వస్తుంది. రామెన్ రెడీ చేశారు, నూడిల్స్, అలాగే ఎగ్, వెజిటేరియన్, మొత్తం వెజిటేరియన్. సూపర్ ఉంది. స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసి కాలిపోతుంది. కాసేపు ఆగి తిందాం, ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి. మీరు చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా ఏ అప్లికేషన్ యూస్ చేశాను. లాస్ట్ తిరిగిన 52 కంట్రీల్లో ఒక 730 వీడియోలు పోస్ట్ చేసి ఉంటాను. అన్నింటిలో చాలా వీడియోలు చెప్పాను. కౌచ్ సర్ఫింగ్ అని చెప్పి ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో అప్లికేషన్. ఇది డేటింగ్ యాప్ కాదు, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్కడ అమ్మాయిలు ఉన్నారని చెప్పి రిక్వెస్ట్లు పంపించి తర్వాత ఐ లవ్ యూ చెప్పారంటే పెద్ద కంపు అవుతుంది. ఎందుకంటే పర్మనెంట్గా అకౌంట్ డిలీట్ చేసేస్తారు కౌచ్ సర్ఫింగ్ వాళ్ళు. జెన్యూన్ అప్లికేషను, ఎలాంటి మనీ ఛార్జ్ చేయరు, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. కల్చర్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం అసలు ఈ అప్లికేషన్ని తీసుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు ఎప్పుడో ట్రావెలర్స్, అది సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరేమైనా అక్కడ కోతి కుక్కరే పని చేస్తే ఒక్కసారి మీ మీద కామెంట్ పెట్టారంటే, రిఫరెన్స్ రాశారంటే వాళ్ళు ఎడిట్ చేయలేరు, మీరు డిలీట్ చేయలేరు. లైఫ్ లాంగ్ ఆ బ్లాక్ మార్క్ అనేది అలాగే ఉండిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎవరికైనా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ రిఫరెన్స్ చదువుతారు వాళ్ళు, ఈ పర్సన్ గుడ్డా కాదా అని చెప్పి, మన ఇంట్లోకి ఇన్వైట్ చేయొచ్చా లేదా అని. అలా ఏమైనా తప్పు ఒక్క ఉన్నా కూడా ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు మిమ్మల్ని. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అదిగోండి ఇప్పుడే నాకు కిమ్చి కూడా ఇచ్చారు చూడండి, 2 రకాల కిమ్చి. ఒకటేమో రాడిష్, మరొకటేమో క్యాబేజీ. చాలా ఫేమస్ కదా ఇక్కడ కొరియాలో. మంచిగా పెప్పర్ వేశారు, గుమాయించి కొడుతుంది వాసన. ఈ నూడిల్స్ తినాలంటే పెద్ద బాధ. బాగుంది, సూపర్ ఉంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది. కిమ్చి స్పైసీగా ఉంది. నిజంగా చెప్తున్నా, నా లైఫ్లోనే ద బెస్ట్ నూడిల్స్ తిన్నాను. సూపర్ ఉంది. సూప్ కూడా అసలు ఆ మదర్ వండర్ఫుల్గా చేశారు. లోపల ఒక ఉమెన్. బా, ఎంత బాగుందంటే చెప్పలేను, చాలా రుచిగా ఉంది. 300 రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు నా దగ్గర. మొత్తం రాత్రి సమయంలో లైట్లతో కలకలలాడిపోతుంది బోసాను. ఇక మెల్లగా నా హోస్ట్ దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఒక 600 మీటర్లు. ఇదే మెట్రో స్టేషను. ఇట్లా మనం కిందకి వెళ్ళిపోతే మెట్రో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఇదిగోండి నేను ఇప్పుడున్న స్టేషన్ ఇదే, సుయాంగ్ మెట్రో స్టేషన్. ఒక 10-12 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది సెంటర్ నుండి. కొరియా మరియు జపాన్ అసలు ఫుల్గా సేఫ్. ఎవ్వరు అసలు మనల్ని అటాక్ చేయరు. రాత్రిపూట 12కి 1కి కూడా నడిచి ఎలాంటి చీకట్లో ఉన్న సందుల్లోకైనా వెళ్ళొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. అంత సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇక్కడ. ఇవాళ దరిద్రం బాగోక నేను కేవలం 10 రోజులే ఉంటానని చెప్పి కొరియాలో 10 రోజుల వరకే ప్యాక్ తీసుకున్నాను. ఇదేమో అయిపోయింది నా ఇంటర్నెట్ ఇవాళతో. రేపు పొద్దున్నే రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. వచ్చేసాను. చీకట్లో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ నాకు ముందే తెలుసు నా హోస్ట్ ఇల్లు ఇదే. ఇదిగోండి ఇదే నా హోస్ట్. ఎందుకంటే అక్కడ నా కోసం అయిగోండి 2 పప్పీలు ఎదురు చూస్తారు చూసారా, వాటితోనే ఇవాళ నేను నిద్రపోతున్నాను. అక్కడ నేనే మీ గెస్ట్ని, ఇవాళ నేనే మీ బ్రదర్ని. ఓకేనా? నేను వచ్చానని చెప్పండి మీ బాస్కి. పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన గేట్ తీసినాక సెకండ్ ఇచ్చి మరీ వెళ్తున్నాయి. 2 కాళ్ళు పైకి లేపి. ఎంత స్ట్రాంగ్గా చూడండి. ఆగండి వెయిట్. ఓకే వస్తున్నా. ఓకే, డోంట్ వరీ. హాయ్ హౌ ఆర్ యూ? Nice meeting you. Tana pere Shu. I'm so glad that you are hosting me. Also, you are a world traveler? Yeah. Okay, లోపలికి వెళ్దాం, మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను. What is the cat name? Cookie. What is the Tasom. That one? Hutu. చూడండి ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఉందో. Good. Male or female? Both are males. Both are male? Oh, good job. Nice. My sons. Your sons? ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు చూడండి. ఆవిడ చక్కగా 2 కుక్కల్ని ఒక క్యాట్ని పెంచుకుంటున్నారు. వాళ్ళే కొడుకులంట. సూపర్. ఓకే షూ, కమాన్. Here is toilet. Okay, perfect. This is bigger slippers for me to use inside. For male guests here. Yeah. And this is mine. Okay, perfect. అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు నాకు.
లోపల చెప్పులు పెట్టారు కదా, ఇదిగోండి పైకి అనుకుంటా. మొత్తం వుడెన్ స్టెప్స్. నా రూమ్ పైన తను కింద పడుకుంటారన్నారు. ఇదిగోండి ఇలా కోసం సెట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అసలు మొత్తం ఇదిగోండి 2 డాగ్స్ అసలు ఎంత హుషారుగా ఉన్నాయి చూడండి, ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాయి. నేను వచ్చాను కదా ఇంటికి, అది చూడండి, అది సైలెంట్గా అక్కడ కూర్చుంది. ఓకే ఓకే ఓకే, ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ. నేను ఇక్కడే ఉంటా, ఏ ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. ఎంత ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాయి చూడండి. అది చూడండి అది చూడండి అది చూడండి ఎలా లవ్ చూపిస్తుందో. ఇప్పుడు అడోర్ చేయాలి నేను. అదిగోండి అదిగోండి, ఐ హ్యావ్ టు అడోర్ మేబీ హిమ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది చూడండి ఎట్లా వచ్చి కూర్చుంది నా మీద హ్యాపీగా. ఇంట్లో లోపల రాగానే నేను పైకి వెళ్ళాను కదా, ఇదిగోండి కింద స్టార్టింగ్లోనే ఒక బెడ్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి పింక్ కలర్లో, ఇక్కడ ఈ బెడ్లోనే పడుకుంటున్నారు తను. కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్లోనే ఇక్కడ చూడండి టీవీ ఉంది. క్యాట్స్ డాగ్స్ ఆడుకోవడానికి ఎన్ని రకాలుగా సెట్ చేశారు చూడండి. పైకి స్టెప్స్ లాగా మంచి ఇల్లు అవుతున్నాయి 2. పక్కనే ఒక అందమైన రివర్ ఉందంట. ఆ రివర్ సైడ్ వాక్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం మేము. ఇప్పుడు రాత్రి సమయం 9:30 అవుతుంది. అదిగోండి మా చేతిలో, ఇద్దరి చేతుల్లో కూడా ఈ పప్పీస్ ఉన్నాయి, ఈ బుజ్జి పప్పీస్. చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలా కూడా మనం ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా వాళ్ళతో ఇక కలిసిపోతాం వితిన్ మినిట్స్లోనే. అదే చెప్తున్నారు పొద్దున్నే, ఎప్పుడైనా మీరు పనికి వెళ్తే ఇట్లా ఈ డాగ్స్ ఎలాగా అంటే అదేం లేదు, నేను ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్తాను జాబ్కి, మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఉంటాను. రివర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఇదిగోండి మొత్తం వాకింగ్ స్ట్రీట్, ఇదంతా ఫుడ్, రకరకాల ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి మెయిన్ పఫర్ ఫిష్ ఉంది. పఫర్ ఫిష్ చాలా డేంజరస్ అని చెప్తారు. దాన్ని కుక్ చేయడం తెలిసిన వాళ్ళే కుక్ చేయాలంట. పాయిజన్ ఉంటుందంటారు దాంట్లో కొన్ని పఫర్ ఫిషెస్లో. మన షూ మంచి మంచి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు. మీ భారతదేశంలో టీ అలాగే కాఫీలు అంటే చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు కదా, అలా ఎంత రేట్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటి? మాకు కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ లేవు, ఎందుకంటే మా వెదర్లో ఇవి పండవు అని చెప్పి అదే చెప్పారు. మా ఊర్లో ఎంత కాఫీ టీ తాగాలంటే 20 రూపాయలు 30 రూపాయలకు మించి అసలు ఎక్కువ ఉండదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ షాప్స్ ఉంటాయి, చాలా ఇష్టంగా మేము తాగుతాం. అది కూడా మిల్క్ టీ, అదే కాఫీ అని చెప్పాను. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. మేబీ చెప్తున్నాను, యూ మస్ట్ విజిట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. You must visit India. You should experience yourself. You will enjoy a lot. Let me know when you are coming India. I will host you. I will take care of you. Dhanyavad. Dhanyavad. Actually, in India we have many languages. And one more thing, actually, I don't speak Hindi. Telugu. My language is Telugu. In Telugu we say Krutagnatalu. Krutagnatalu. Exactly. You are good. You are doing great. And we say hi. We say hi. Hello. Namaskaram. Namaskaram it's easy. Yeah. Na peru Uma. Na peru Uma. That means my name is Uma. You can say. Na peru Uma. You can say na peru Shu. Na peru Shu. Yeah. Other. My name is Shu, like. Your name Uma. My na peru. Na. Common name. Common name. Uma Prasad. My full name is Uma Prasad. Uma Prasad. People call me Uma. Do you have sisters or brothers? Yeah. I have one elder sister. She married and she have one girl. She is studying engineering first year. What about you? You have any brothers and sisters? One sister. One sister, younger? Younger sister. That's right. Where she is? She also lives in Bhutan. Oh, nice. That's good. Where is your parents? I just said mother. ఎగ్జాక్ట్లీ మీట్. అదిగోండి ఆ డాగ్ మొత్తం హోటల్లో ఉన్న మీట్ వాసన వచ్చిందంట, అందుకే క్యూరియాసిటీగా చూస్తుంది, అలాగే వాసన పీలుస్తుంది. వెర్ ఈస్ యువర్ పేరెంట్స్? Also in Bhutan. Oh. We live in Bhutan. Oh, okay, good.
తను ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే పెరిగారంట బూసాన్లో, కానీ సిటీ లైఫ్ అంటే ఇష్టం లేదు. కొన్నాళ్ళు సౌల్లో జాబ్ కూడా చేశారు. ఇక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి ఇప్పుడు సపరేట్గా ఉంటున్నారు ఇక్కడ డాగ్స్ని అలాగే క్యాట్తో. సేమ్ ఇండియా. ఇండియాలో కూడా మీకు ఇలా ఉంటుందా అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు ఫుడ్ డెలివరీ చేసేవాళ్ళంట బైక్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కొరియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ డే మాకు మే 15 రోజు నేషనల్ డే హాలిడే అంట. మొత్తం బుద్ధ పుట్టినరోజు బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇక్కడ సూపర్గా. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ బుద్ధిజం? I'm not religious, but I like Buddhism. Okay, that's good. Because when we visit Korean temples, it's the atmosphere very quiet and peaceful. Beautiful, peace, calm, you're right. కమలం పువ్వు గుర్తుకి ఓటేయండి, బీజేపీని గెలిపించండి. Guys, I wanted to send bulk messages on WhatsApp like these brands, but I got banned by WhatsApp for spamming. I was so worried, and then by chance I came across this workshop by Naveen Parmar on WhatsApp marketing and automation. Here I learned how to send thousands of bulk messages without worrying about getting banned, and I saw 10x boost in my sales. This is simple yet so effective business hack. I want all the small and medium business owners to attend this workshop. You will find a button below and click and book your spot right away. Hi, I'm Naveen Parmar, a WhatsApp marketing and automation expert and Chief Marketing Officer at Skill Nation. In my 2-day live workshop, I will teach you how to send bulk messages with multimedia file without getting banned on WhatsApp, how to send automated replies to your lead and convert them into paying customer, set up your online store on WhatsApp Business for free, optimize your WhatsApp Business profile to get 3x sales, and much more exclusively inside this 2-day workshop. And the best part is you do not need any technical or marketing skills to join. More than 9,000 business owners and marketers like you have already attended this workshop, and now they are leveraging the power of WhatsApp marketing and automation. So, what are you waiting for? Click on the button below, register now, and I will see you inside the workshop. కళ్ళు చెదిరిపోయేలాగా ఉన్నాయి అసలు. నన్ను ఈ రివర్కి తీసుకొచ్చారు, సియాంగ్ రివర్ ఇది. ఇది చూడండి అసలు ఎలా ఉన్నాయో, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు. అదే చెప్తున్నారు, రిచెస్ట్ పీపుల్ అంతా అటువైపు ఉంటారు మొత్తం. ఆ అపార్ట్మెంట్ల పైన హెలిప్యాడ్లు కూడా ఉన్నాయి చూడండి, హెలికాప్టర్స్ కూడా వచ్చి ల్యాండ్ అవ్వచ్చు. మొత్తం 3 ఉన్నాయి హెలికాప్టర్స్. సూపర్ ఉంది, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ తీసుకొచ్చారు నన్ను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షూ, బ్యూటిఫుల్ రియలీ. This is also my favorite place in this area. వావ్, తనకి చాలా ఇష్టమైన ప్రదేశం అంట ఇది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రదేశాన్ని ఎందుకు నేను తీసుకొచ్చానంటే ఇక్కడ ఎవరు టూరిస్ట్ ఉండరు, ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు. ఓన్లీ లోకల్స్ వస్తారు, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కువగా టూరిస్ట్ ఉంటే అసలు గజిబిజిగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సంవత్సరానికి ఒకసారి అక్టోబర్ నెలలో ఇదిగోండి ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుపుతారంట. ఆపోజిట్లో కనబడుతున్నది ఒక సినిమా ఇదంట చూడండి. దాన్ని చూసి ఏదో మ్యూజియం లాగా ఉందని అనుకున్నాను నేను. ఎంత అందంగా నిర్మించారో చూడొచ్చు. అలాగే డ్యూటీ ఫ్రీ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ మొత్తం. ఇక్కడ కొరియాలో చిన్న చిన్న కుక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ నాకు పెద్దవంటే ఇష్టం. నేను ఇంకా బాగా డబ్బులు సంపాదించినప్పుడు ఇంకా పెద్ద పెద్ద డాగ్స్ తీసుకుంటాను, ఆ ప్లేస్ కూడా సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. చూడండి ఎంత ప్రాణము ఆవిడికి కుక్కలంటే. ఈవెంట్ చూసినాక నాకు హచికోనే గుర్తొచ్చారు. హచికో గుర్తుంది కదా, జపాన్లో స్టోరీ తెలియజేసుకున్నాం మనం. హస్కీ, గోల్డెన్ రిట్రీవర్, దే వర్ గోయింగ్ టు బై దిస్ ఆల్. ఎస్, షూ మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు నాకు. అదే చెప్తున్నారు, నేను ఇంతకుముందు ఇప్పుడు నేను ట్రావెల్ చేశాను, కానీ ఈ డాగ్స్ ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల నుండి నేను పెంచుతున్నాను. అప్పటి నుండి ట్రావెల్ చేయడం పూర్తిగా మానేశాను. అసలు మెయిన్గా నేను డాగ్స్ పెంచుకోవడానికి కారణం మరొకటి కూడా ఉంది. ఒకవేళ నేను ఫ్యూచర్లో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కన్నప్పుడు అంటే డాగ్స్ కోసం నేను ఇక్కడ కమిట్మెంట్ ఇచ్చాను కదా, అందుకని ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేయను.
నేను చాలా సాక్రిఫైసెస్ కూడా చేయాలి. అలాగే రేపు పిల్లలు పుట్టినా కూడా నేను చాలా సాక్రిఫైసెస్ చేయాలి కదా. నేను ఇప్పటి నుండే నేర్చుకుంటున్నట్లు ఉంటుంది, నన్ను నేను ట్రైన్ చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది అని అన్నారు. సూపర్ కదా అసలు. మేబీ ఐ విష్ యూ షుడ్ హ్యావ్ కిడ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎన్ని మాటలు చెప్పి మెయిన్ టాపిక్ మర్చిపోయాను. ఒక మంచి మదర్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను, అదే నా కోరిక అని అంటున్నారు. షూర్లీ విల్ బికమ్ గుడ్ మదర్. నా రూమ్లోకి వచ్చేసాను. ఇదిగోండి నా బెడ్ కూడా రెడీ చేసేసారు. షూ ఇక బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను. అమ్మా బయట ఒక 4 కిలోమీటర్లు నడుచుంటాము. బాగా అలసిపోయాను. రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం వీడియో. పడుకుంటున్నాను. గుడ్ నైట్. మద్యపానం, ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు ప్రాణాంతకం. స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ is injurious to health. సార్ ఇతనే సార్ అక్యూజ్డ్. సార్ కేసు ఏరా అన్నా, నేను కుమార్ మాట్లాడుతున్నా. చెప్పు మామా. అన్నా, కాలేజీలో గొడవైందన్నా. అన్వర్ చెల్లెల్ని వాడు ఏడిపించాడు. ఏడుస్తూనే కూర్చుంది. మామా అన్వర్ చెల్లెల్ని ఎవడో కాలేజీలో ఏడిపించాడంట్రా. వాడిని తుక్కుగా కొట్టాలరా. కాలేజీలో చెల్లి మీద చేసినోడు చేతులు విరక్కొట్టాలరా. రేయ్, మనం 10 మందిమే ఉన్నాం, పర్లేదా? అక్కడ కాలేజీ ఉందిరా. సత్య ఎక్కడ్రా?
అన్వర్ చెల్లెల్ని ఏడిపించినోడు క్లాస్లోనే ఉన్నాడన్న. పదనా పోదాం. అదలా ఉంచు. కాలేజ్లో ఎవర్రా తోపు? ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు అందరూ? మామ ఆడేందుకు? దానికో కారణం ఉందిలే. ఎవడరా? ఒకడున్నాడన్న, షాద్ నగర్ కార్తీక్. నాకు కొంచెం లేట్ అవుతుంది, నువ్వు బయలుదేరు. అన్నా రే ఏమైందిరా? షాద్ నగర్ కార్తిక్ అంటే మీరేగా? చూసారా, దొన్న పోతులా ఉన్నాడు, నన్ను అన్నా అంటున్నాడు. అందుకేరా కార్తిక్ తోపు. కార్తిక్ తోపే కదా? అవును నేనే. కన్ఫర్మ్ గా మీరే కదా కాలేజ్లో తోపు, లేక వేరే ఎవరన్నా? కాలేజీలో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నేనే తమ్ముడు సాల్వ్ చేసేది. నన్ను కాదు ఇంకెవరి దగ్గరికైనా వెళ్తారా? మీరందరూ ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలో తెలుసా? పంక్చర్లు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ అన్వర్ చెల్లెల్ని ఎవడరా ఏడిపించింది? అన్నా వీడియోనా? నీతో పాటు చదువుకునే అమ్మాయి కదా. రేయ్, మిమ్మల్ని నమ్మి కాలేజీకి పంపిస్తున్నాం, మీరే ఇలా అల్లరి చేస్తే ఎలా రా? అన్నా వదిలే అన్నా, ఇది వేరే మ్యాటర్ అన్నా, నీకు తెలియదన్నా. కూర్చో కూర్చో కూర్చో. ఎవరా నువ్వు? మా కాలేజ్కి వచ్చి మా జూనియర్నే కొడుతున్నావు? ఈ విషయం మా షాద్ నగర్ కార్తీక్ అన్నకు కానీ తెలిసిందనుకో. తమ్ముడు నువ్వురా, నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా. ఇదిగో చెప్తున్నా విను, మర్యాదగా మా వాడికి సారీ చెప్పి వెళ్ళిపో. మా షాద్ నగర్ కార్తీక్ అన్నకు కానీ తెలిసిందనుకో, అంతే పగిలిపోద్ది. రాజా కంట్రోల్ కంట్రోల్. సీరియస్ గా మాట్లాడుతున్నాను కదా. వాడు ముందు కొట్టిందే నన్ను రా. నిన్నే కొట్టాడా? అయితే అంతే, కూల్ కూల్ బ్రో, నేను కూడా కూర్చుంటా. ఇక్కడ నుండి ఆయిషాను మాత్రమే కాదు, ఎప్పుడన్నా ఏ అమ్మాయినైనా ఏడిపించినట్టు తెలిసిందా? కాలేజీలోకి వచ్చి రౌడీజం చేస్తున్నావా? చంపేస్తాను రాస్కెల్, పదరా. సార్ 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 కొత్త షర్ట్ సార్, నలిగిపోతుంది సార్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. చంపేస్తా. ఇంత చేసి మంచి ఫినిషింగ్ ఇవ్వకపోతే ఎలా సార్? రండి వెళ్దాం. పట్టుకోండి, ఇప్పుడు పదండి. సార్ సార్ రే పోరంబోకు. ఏంట్రా? నీ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది. నిన్నెవడరా కాలేజీకి వెళ్ళి గొడవపడం అంది? నేను రావడానికి కొంచెం లేట్ అయి ఉంటే ఏమైండేది? ఏముంది, వాడి ఫేస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది అంతే. రేయ్, నువ్వు కాబోయే పోలీస్వి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు. మన చెల్లిని ఎవడో అల్లరి చేస్తే అది చూస్తూ పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని నువ్వు ఊరుకుంటావేమో, నేను అలా చూస్తూ ఉండలేను. నువ్వు పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకోబోతున్నావుగా, అప్పుడు చూస్తా నీ పంతనం ఏంటో. బాసు, నీలాగా పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని డమ్మీ పోలీసులా ఉండను. ఒక్కసారి అపాయింట్మెంట్ లెటర్ రాని. ఈ స్టేట్ మొత్తానికి నేనే రా తోపు. ఎరా డానీ మామ్స్. అవును మామా, నువ్వు పోలీస్ అయ్యావంటే నీ వల్లే కదరా వీడిలా తయారైంది. నువ్వు కాబోయే పోలీస్ విరా, కొంచెం ఓపికగా ఉండు. రారా కృష్ణనగర్. ఓకే అన్నా, ఆర్డర్ వచ్చిందన్నా. ఎంత? 100 గ్రాములు. రెడీ చేయి. రే 100 గ్రాములు. ఎప్పుడు చూసినా ఎవడో కొడతాను. ఆర్డర్ రెడీ.
నా దగ్గర పనిచేస్తూ నన్నే మోసం చేస్తావా? సావురా, సావు. అక్క, సావు. తెలియకుండా చేసావా? తెలియకుండా చేసావా? ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిపోయిందిగా. నేను చంపితే గానీ లెక్క తేవరా. నిన్ను నీకేం కావాలి? కృష్ణానగర్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది. దీన్ని జాగ్రత్తగా డిస్పాచ్ చేయి. నేను తీసుకెళ్ళి బయటపడే. ఇదిగో తీసుకెళ్ళి ఇవ్వు. ఎవరు? కొరియర్ మేడం. పిల్లలు మీరందరూ జ్యూస్ తాగుతూ ఉండండి, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. ఎలాగో తాగుతున్నారు కదా, ఆ తాగేదేదో తూర్పు దిక్కు తిరిగి తాగండి. తూర్పు తాగండి, తాగండి, అటువైపు తిరిగి తాగండి. అరే మామ, మీ నాన్న ఎండకి చూసి ఇప్పించాడు సరే, మరి వాస్తు చూసి తూర్పు తిరిగి తాగమంటున్నాడంటే మనల్ని ఎందులోనే ఇరికిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది మామ. ఏ సేఠ్జీ, ఇధర్ आओ. क्या? उधर देखो. काला गैंग्स. क्या गणेश, पूरा राउडी है. पैसा दे दो. माफ करो भैया, 1 मिनट. లెక్క కరెక్ట్ హే? బరాబర్. చైన్ చైన్ బ్రేస్లెట్లు వేసుకుంటే చూడు. రే తమ్ముడు, జ్యూస్ ఎంతైంది? అసలు అక్కడ ఏం చేసావు? అదేం లేదురా. రే జ్యూస్ ఎంతని చెప్పు. మర్యాదగా చెప్పు. అప్పటి నుండి మా వైపే చేయి చూపిస్తూ మాట్లాడుతున్నావు. అక్కడ ఏం జరిగింది? అదేం లేదులేరా, అవసరానికి డబ్బులు అడిగాడు. సర్లే తెలిసిన మనిషి కదా అని చెప్పి ఇచ్చా. కానీ డబ్బులు ఎగ్గొట్టి తిరుగుతున్నాడు. అదేంటని డబ్బులు అడిగితే ఏం చేసుకుంటావు చేసుకో అంటున్నాడు. రౌడీలతో బెదిరిస్తున్నాడు. నేను కూడా బెదిరించా కదా. మిమ్మల్ని రౌడీలని చెప్పా. దేనికి పనికిరాని వీణ్ణి అట్లీస్ట్ ఈ పనికైనా పనికి వస్తారని తీసుకొచ్చా. ఓయ్, అసలు తండ్రిలాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. ఎవరైనా పిల్లల్ని బాగు చేయాలని చూస్తారు, నువ్వేంటయ్యా చెడగొట్టాలని చూస్తున్నావు? రే మెల్లగా ముక్కులోకి వెళ్ళిపోగలరు. డానీ, నిన్న క్లాస్లో చూసావా మేడం ఎంత ఫుల్ మేకప్లో వచ్చారో? మీరు వెళ్ళండి, మనం రేపు కలుద్దాం. బాయ్. ఇన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు స్కూల్ దగ్గరికి రావద్దని. లేదు, నేను చూడాలనిపించింది అందుకే వచ్చా తప్ప. రోజు ట్యూషన్లో చూస్తున్నావు కదా, ఇంకేంటి? అది కాదు, నిన్ను ఒకటి అడగాలి. నన్ను నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నావా? ఎన్నిసార్లు అడుగుతావురా? నిజంగా నన్ను నమ్ము. ఎవడు సంధ్యా వీడు? నాతో తిరిగితే ఇంట్లో ప్రాబ్లం అవుతుందన్నా, ఇప్పుడు వీడితో తిరుగుతున్నావు. ఎందుకంటే నేను లోకల్ నాట్, అందుకే నా పక్కన పెట్టావు. ఏయ్, ఎవరు నువ్వు? ఏంటి భలే నటిస్తున్నావు? బ్రదర్, మీరెవరో తెలియదు అంటుందిగా, వెళ్ళండి బ్రదర్. అంతా నీ వల్లేరా ప్రాబ్లం. ఇంకోసారి దీంతో తిరగడం చూసానా నరికి పారేస్తా. నిజంగా వాడెవడో నాకు తెలీదురా. లోపలికి వచ్చాను సార్. సెకండ్ ఫ్లోరే కదా? రూమ్ బయటే ఉన్నానయ్యా, త్వరగా రా. వస్తున్నాను సార్. ఏయ్, సారీ సారీ సారీ, సో సారీ. అయ్యో, పికప్ పికప్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. అయ్యో, ఫోన్ ఎత్తరా. ఏమైంది? అర్జెంట్గా బ్లడ్ కావాలి. బ్లడ్ ఇస్తానన్నవాడు రాలేదు. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కావట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రండి రండి. సిస్టర్, డోనర్ రెడీ, కానీ బ్లడ్ గ్రూప్ తెలియదు. మీరు బ్లడ్ ఇవ్వండి, మీరు రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. ముందు మీరు ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. పేరు తెలీదే, చెప్తేనే కదా తెలిసేది. నేను అడిగింది మీ పేరండి. సత్య. గ్రూప్ ఏయో బియో నచ్చింది రాసుకోండి. అయ్యో, అదా ముఖ్యం.
ఇప్పుడు అంత ప్రాబ్లం ఉండదు కదా సిస్టర్ ఎంత తీసుకున్నారు? 300 ml ఓ 5-6 లీటర్లు తీసుకోవాల్సింది కదా. చేస్తావు పర్లేదా? హ్యాపీగా. హలో సార్. ఏ సత్య, నువ్వు కొట్టినోడక్క నీ మీద చాలా కోపంగా ఉంది. కంప్లైంట్ ఇచ్చి తీరుతానంటుంది. నువ్వేం చేయదు. తను రాగానే సారీ సిస్టర్, ఇంకెప్పుడు ఇలా జరగదు అని చెప్పు. మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను. చూడండి సార్, నాది అసలే అమ్మాయిలకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్. ఆ అబ్బాయి చేసిన తప్పు అది తెలిసి కూడా తను వాడికి సపోర్ట్ చేస్తుందంటే అప్పుడు నేనేం చేయలేను. కేసు పెట్టమనండి, నేను సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తాను. నేనెవరి మాట విన్ను. హాయ్, ఇక్కడేం చేస్తున్నారు? హలో, ఇతను మీకు ముందే తెలుసా? బాగా తెలుసు. ఎవరో ఏంటో తెలియకుండా రక్తం ఇచ్చి కాపాడిన పక్కా జెంటిల్మెన్ సార్. చూడండి సార్, ఇలాంటి మంచి వాళ్ళు ఉన్న మన సొసైటీలో నా తమ్ముడిని కొట్టిన పోకిరీలు కూడా ఉన్నారు. వాడిని పట్టుకుని జైల్లో వేయండి సార్. మీరేమంటారు సత్య? జైల్లో ఏంటండి, లేపేసిన తప్పులేదు. అయ్యయ్యో చూడమ్మా, మీ తమ్ముడికి రక్తం ఇచ్చి కాపాడటమే కాదు, మీ తమ్ముడిని రక్తం వచ్చేలా కొట్టింది కూడా ఇతరే. యా ఇట్స్ మీ. ఇలా చూడండి మేడం, మీరు చాలా చాలా మంచివారు. కానీ మీ తమ్ముడు ఉన్నాడు చూసారు, వెరీ వెరీ బ్యాడ్ బాయ్. ఇంటి లోపలే ఉన్నాడా? ఒక చిన్న క్లాస్ పీక్ వస్తాను. ఇక్కడ ఉండండి సార్. నిన్ను బెడ్ మీద ఇలా చూసి మీ అక్క ఎంత ఫీల్ అయిందో తెలుసా? అది చూసి నేనెంత ఫీల్ అయ్యానో తెలుసా? తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా. నిన్ను చూసి కాదు, మీ అక్కని చూసి. కొట్టేటప్పుడు నీకు అంత అందమైన అక్క ఉందని చెప్పాలి కదరా. రక్తం ఇచ్చానని రక్త సంబంధం కలుపుతుందో. ఏ ఆయిషా, నువ్వేంటి ఇక్కడున్నావు? అన్నా, యాక్చువల్లీ నేను విక్కీ లవ్ చేసుకుంటున్నామన్నా. మా ఇద్దరి మధ్య చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ అన్నా. అది ఫ్రెండ్స్ చూసి నీతో ఏదో తప్పుగా చెప్పారు. ఏంటి, లవ్ చేసుకుంటున్నారా? చేయదురు, మీ అన్నయ్యకి తెలిసిందనుకో మీ ఇద్దరిని చంపేస్తాడు. సిన్సియర్గా ప్రేమించుకుంటున్నామన్నయ్య, నువ్వే మమ్మల్ని కలపాలి. ఇలా చూడాయిషా, మీ అన్న నాకెంత ముఖ్యమో నువ్వు కూడా నాకంతే ముఖ్యం. ఇలా లవ్ చేస్తున్నావు చెప్పి మీరిద్దరు అక్కడెక్కడ తిరిగారని తెలిసిందో మీ అన్నేమో కానీ నేనే చంపేస్తా. ముందు మీరిద్దరు బుద్ధిగా చదువుకోండి. మంచి టైం చూసి నేనే మీ అన్నయ్యతో మాట్లాడతా. అయితే ఓకే నాన్న. ఏళ్ళంతలే ప్రేమ కావాలంట. నా తమ్ముడిని అంతలా కొడితే వదిలేమంటారేంటి? మేడం, నా వల్లే తప్పు జరిగింది, సారీ. నన్ను ఇరికిచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడేంటి? వాట్ సారీ? నేను ఒప్పుకోను సార్, కుదరదు. కావాలంటే లోపలికి వెళ్ళి చూడండి ఎలా కొట్టాడు. రారా. హాయ్ రే, సారీ రా, లేట్ అయింది. రా లోపలికి వెళ్దాం. ఇంకేంటి సత్య? బాబాయ్, ఏ ఏరియాలో పోస్టింగ్ అనుకుంటున్నావు? తెలియదు బాబాయ్, అది వస్తే కానీ ఏమీ తెలీదు. డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తేనే. ఇప్పటి నుంచే అలాంటివి అలవాటు చేసుకోకు. నానా, నువ్వు న్యాయంగా ఉండి చేసింది చాలు, వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి. ఏమండి, వాళ్ళని ప్రశాంతంగా తినివ్వండి. మీరు ఒకసారి ఇలా రండి. మీరు కానివ్వండి. అవును, సడన్ గా ఏంటి బిర్యానీ పార్టీ? మన షాప్కి రావాల్సిన సరుకంతా గోడౌన్లో లాక్ అయింది కదా, దానికోసం 30 లక్షలు అవసరం వచ్చింది. సేటు దగ్గర అందుకే ఇంటిని తాకట్టు పెట్టాల్సి వచ్చింది. సంవత్సరం అయిపోయింది, ఇంకా కట్టలేదు. సేట్ ఏమో ప్రెజర్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొక నెలేరా ఇక్కడ, సొంతిల్లు కదా, అందుకే అందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెడుతున్నాం. మార్కెట్లో అందరూ సంపాదించారు, ఈయన తలుచుకుంటే ఎలాగైనా సంపాదించవచ్చు. న్యాయం న్యాయం అంటూ ఉన్నదంతా పోగొట్టాడు. ఏంటి మా అన్న ఓవర్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు? వాడు చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడే. తన ఫీలింగ్స్ వదిలే, నాకొక చిన్న ఫీలింగ్. ఏంటిది? ఈ బిర్యానీ తీసుకెళ్లి విక్కీకి ఇవ్వు. నువ్వే కదా కలవద్దని చెప్పావు, నువ్వు ఇస్తావా నేనే ఇవ్వనా? సరే నేనే ఇస్తానులే. నాకు కూడా వాళ్ళ అక్క మీద కొంచెం ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. క్యాచ్ ఇట్. ఆ ఏరియాలో పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉందిరా, జాగ్రత్త. నమస్తే. రారా. ఇంట్లో చిన్న ఫంక్షన్. బిర్యానీ తీసుకొచ్చావా? థ్యాంక్స్ రా. సరే బో. అన్నా, ఏంట్రా, క్యారేజ్ కావాలా? తినేసేస్తాలే. అది కాదన్నా, మీకు తెలుసు, ఇల్లు పెట్టి సగం అప్పు తీర్చాను. ఇంకా చాలా సమస్యలున్నాయి. మిమ్మల్ని డబ్బు అడిగాను కదా. నువ్వు అడిగేది శానా పెద్ద అమౌంట్. నేను ఇవ్వాలంటే ఈ డీలింగ్లో నాకు సహాయం చేయి. నాకు 4 డబ్బులు మిగిలితే నువ్వు సెటిల్ అవ్వచ్చు. ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఉంది, చాలా డబ్బులు వస్తాయి. చేస్తావా? సరేనా, చేస్తాను. సూపర్ రా.
వాడెవడో నాకు తెలీదు. రోడ్డును పోయేవాడు ఏదో వాగాడని నువ్వు నన్నే అనుమానిస్తున్నావా? లేదు, నేను ఫేస్బుక్లో చూశాను. ఆ రోజు వచ్చిన అతను నీ ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో ఉన్నాడు. నువ్వేమో తెలియదు అంటున్నావు, అదెలా? 1000 మంది నా ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ లో ఉంటారు. వాళ్ళందరూ నాకు తెలుసా? మొన్న వాడు నేను కొట్టాడు కదా, కొట్టుండకూడదు, చంపేసి ఉండాల్సింది. నేను పోతున్నా. సంజయ్ ప్లీజ్ సంజయ్, సారీ సంజయ్, ఇంకెప్పుడు ఇలాంటివి అడగను సంజయ్, ప్లీజ్ సంజయ్, సారీ సంజయ్. నువ్వు నాకు వద్దు, పోరా. సంజయ్ ప్లీజ్ సంజయ్, సారీ సంజయ్, ఇంకెప్పుడు అనుమానించను సంజయ్, ఇలాంటివి ఎప్పుడు జరగవు. సంజయ్ ఒకసారి చూడు, నీ మీద ప్రేమ ఉండబట్టే కదా నీ పేరు పచ్చబొట్టు కూడా వేయించుకున్నాను. ఒకసారి విను సంజయ్, ప్లీజ్ సంజయ్, ఒక్కసారికి ఎక్స్క్యూజ్ చేయి సంజయ్, ప్లీజ్ సంజయ్. సంజయ్ అది కాదు సంజయ్, నేను ఒకసారి చెప్పేది, నేను ఇంకెప్పుడు అనుమానించను సంజయ్, ప్లీజ్ సంజయ్. ఏం చేస్తున్నారా? అమ్మాయిల వెంట మనం పడకూడదు, అమ్మాయిల మనం వెంట పడాలి. అర్థమైందా? ఏది నేను చెప్పింది చెప్పు. మనం వాళ్ళ వెంట పడకూడదు, వాళ్ళే మనం వెంట పడాలి. సూపర్, అలాగే మెయింటైన్ చేయి. అయితే వద్దుపా. సంధ్య సంధ్య సెట్ చేసా. రేయ్ సార్ అక్కడ రా. ఆ పైనే ఉన్నాడు. నాకే హాయ్ డార్లింగ్ అని మెసేజ్ పంపిస్తావా? ఎంత ధైర్యం ఉంటే నాకే మెసేజ్ పంపిస్తావు? మా మామ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనుకుంటా. అందులో హార్ట్ సింబల్ వేసి మరీ పంపిస్తావా? ఎంత ధైర్యం రా నీకు? ఈ మధ్య అడ్డగాడిదలా తయారవుతున్నావు. ఎవరొచ్చారబ్బా? అంకుల్, ముందు మిమ్మల్ని చూసి చాలా సీరియస్ అనుకున్నాను అంకుల్, కానీ మీరు సూపర్ కామెడీ చేస్తారు అంకుల్. నీ మీద నాకు ఎంత కోపంగా ఉందో తెలుసా? నాన్న, ఇతన్ని ఎందుకు ఇంట్లోకి రానిచ్చావు? లేవరా. నేనేం చేశాను? ఇతనితోనా నవ్వుతో మాట్లాడుతున్నావు? ఇతనే కదా నిన్ను కొట్టింది, సిగ్గులేదా? అయ్యో పాపం కొట్టకండి. నువ్వు ముందు లేరా, లే. మన్నించమన్నాడమ్మా. ఓ, మన్నించమంటే? మన్నించమని అడిగిన వాడు మనిషమ్మా. మటన్ బిర్యానీ పెట్టి మరీ మన్నించమన్నవాడు మంచి మనిషి అమ్మా. అంకుల్ సూపర్ అంకుల్. సార్, కొంచెం బయటికి వస్తారా? మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. ప్రపోజ్ చేస్తావా? ఏంట్రా? ఏం లేదన్నా. ఏదో ప్లాన్ తో వచ్చినట్టున్నావు. నిన్ను లవ్ చేద్దామని. అదేలారా, మీకు చూడగానే లవ్ పుడుతుంది? ఎక్కడ చూస్తున్నావు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఏమండి, తప్పుగా అనుకోకండి, నేను అలా అనలేదు. హాస్పిటల్లో చూశాను, తమ్ముడు కోసం తప్పించిపోయారు. ఇంట్లో నాన్నతో ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇద్దరిని ఒక అమ్మలాగా చూసుకుంటున్నారని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు 5:30 అవుతుంది, పెందలాడే ఇంటికి వస్తారని తెలుస్తుంది. బాగా చదువుకున్నారు. ఒకవేళ మన పెళ్లి తర్వాత నేను జాబ్ చేయకపోయినా నన్ను కూర్చోపెట్టి తినిపిస్తారని తెలుస్తుంది. సరే, ఇదంతా వదిలేండి. చూడటానికి పాల మీగడ్లాగా ఉంటారు. ఇంకేం కావాలండి? అమ్మాయిలు చాలా టైం తీసుకుంటారు, కానీ అబ్బాయిలు చూడగానే డిసైడ్ అయిపోతారు. ఆలోచించి వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పండి. పోరా. ఏమండి, ఏదో ఒకటి రిప్లై చెప్పండి. పోరా. హలో అన్నా, అన్నా, మనం మగాళ్ళం, వాళ్ళ వెంట పడకూడదు, వాళ్ళే మనం వెంట పడాలి. పదన్నా. నీతోనే జీవితం అంటూ వచ్చేసాను, నాలోనే నిండిన నిన్ను వచ్చేసాను. నీతోనే జీవితం అంటూ వచ్చేసాను, నాలోనే నిండిన నిన్ను వచ్చేసాను. గుండె నట్ట గిల్లిగిచ్చమాకు, లోపలేసి కొట్టుకుంటా సోకు, ప్రేమ మాట చెప్పి చూడు షేకు, అది చాలి జన్మకు నాకు. గుండె నట్ట గిల్లిగిచ్చమాకు, లోపలేసి కొట్టుకుంటా సోకు, ప్రేమ మాట చెప్పి చూడు షేకు, అది చాలి జన్మకు నాకు. చూసా నిన్ను, నిదరన్నది వదిలెను కన్ను, పిచ్చోడిని చేసి నన్ను పచ్చడి చేసావు నమ్ము. ఒకసారే చూసా నిన్ను, నిదరన్నది వదిలెను కన్ను, పిచ్చోడిని చేసి నన్ను పచ్చడి చేసావు నమ్ము. మంత్రం మీద చల్లినావు నాకు, వెంట తిప్పుకుంటున్నావు నువ్వు. ఏమాయో నిన్ను కలిపి ఒకటి చేసినావు.
మనసులో దూరి నిలిచావే బతుకుల చేరి ప్రతిరోజు కొత్తగా మారి వదిలేయకు వలపుల నారి మొత్తంగా మనసులో దూరి నిలిచావే బతుకుల చేరి ప్రతిరోజు కొత్తగా మారి వదిలేయకు వలపుల నారి ఎంత గొప్పవాడు దేవుడు అని నిన్ను చూసి మెచ్చుకున్న బ్రహ్మని ఈనాడే చుట్టూ తిప్పుతాను లోకాన్ని నీడలాగా నన్ను మారిపోని తోడే లోపలేసి గుట్టుకుంట సోకు ప్రేమ మాట చెప్పి చూడు షేకు అది చాలి జన్మకు నాకు. హలో ఏ ఏంటే ఇంకెంతసేపు వెయిట్ చేయాలి? ఇంకో 10-15 మినిట్స్ పడుతుంది. 10 to 15 మినిట్సా? అంతగా ఏం పోడుస్తున్నా? సరే సరే నువ్వు పెట్టే. వస్తున్నాను. తిల్లన్న తిల్లన్న. సార్ ఎవరు కావాలి సార్? నా లవ్ని కలవాలి. యాక్సెస్ కార్డ్ లేకుండా లోపలికి వెళ్ళలేరు సార్. రే రారా యాక్సెస్ కార్డ్. ఇక్కడే ఉండరు, అవసరం పడుతుంది. yes sir yeah yeah అంతగా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? 2 days before we forward. హలో మేడం, వాట్ ఈస్ అప్? సత్య నువ్వేంటి ఇక్కడ? పని పని అని అంత బేడపిచ్చావు. ఇక్కడ చూస్తే గుంపులు గుంపులుగా అందరూ ఫోన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇదేనా మీ పని? హలో మేడం, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు? USA client. US IST కాల్. ఎస్టిడి పూత పని చేస్తున్నావా? ఏంటి ఎస్టిడి పూత? డామ్ ఇట్. నువ్వు స్టైల్గా మేకప్ వేసుకొని హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ చేసుకుని రోజు ఏసీ కార్లో వెళ్ళొస్తుంటే చాలా పెద్ద జాబ్ అనుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే తెలిసింది తెల్లోళ్ళతో సొల్లు కొట్టే జాబ్ అని. ఎక్కువ రెచ్చిపోకు. నీకు ఎక్కడ జాబ్ దొరక్కపోతే ఇక్కడికి రావాలి. ఫోన్లో సొల్లు కొట్టడం కూడా ఒక జాబేనా? జాబ్ అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా? ఏసీ నుండి బయటకు వచ్చి సొల్లు విడిచి చెమట వచ్చి కొవ్వు కరిగిస్తేనే తిన్న తిండి అరుగుతుంది. అని చూడు, తిన్నదరక్క సోడా తాగుతున్నాడు తెంగర్నాయల. నిషో! yes sir. What is happening here? Hey! Who is this fellow? How he came this floor? వీడేనా ఎస్టీడీ బూత్ ఓనర్? Hey! This is not STD booth! This is call center! I'm sorry Gary. He's my boyfriend. I'll take care. You come. గ్యారీయా? ఈ చెంబు మోకోడికి గ్యారీ సూట్ అవ్వలేదే. ఇలా రా. What? ఇది చూపించు. అది నీకెందుకు? గజపతి స్వామి. Gary entra. This is my pseudo name. Yes Gary. No. Your vocabulary is very wrong. You are talking bad words. He is very dangerous man. Damn it! సార్ శవాన్ని ఎన్ని గంటలకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు? ముందు మీకు ఎవరు ఫోన్ చేశారు? నీ పేరేంటి? హరికృష్ణ సార్. ఆ అమ్మాయి నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు? మేమిద్దరం ఫ్రెండ్సే సార్. ఇంటికి కలిసే వెళ్తుంటాం. నిన్న ట్యూషన్ అయ్యాక తన ముందే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది సార్. నేను చదువుకుంటూ క్లాస్లోనే ఉండిపోయింది సార్. సరే కిందకి వచ్చి చూస్తే తన సైకిల్ మాత్రమే ఉంది. అంతకు మించి నాకేం తెలియదు సార్. నల్లగా ఒకడు తన వెంట పడుతూ బెదిరిస్తూ ఉండేవాడు సార్. అవును సార్. తను చాలా మంచి అమ్మాయి సార్. ఇంతవరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఎందుకు ఇలా జరిగిందో అర్థం కావట్లేదు. రెగ్యులర్ గా ట్యూషన్ ఏ టైంకి అయిపోతుంది? సాధారణంగా 6 అయిపోతుంది సార్. కానీ నిన్న మాత్రం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయింది. ఎందుకు? అది సత్య మా ఫ్రెండ్ నాన్నే. ఏమైంది? అదే అర్థం కావట్లేదు. ప్రేమించట్లేదని ఒకడు అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి మర్డర్ చేశాడు. 2-3 సార్లు వచ్చి బెదిరించాడు సార్. పోయిన వారం ఆ అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి ఏదో గొడవ చేశాడంట. ఎంక్వైరీ చేస్తే స్టాండ్ దగ్గర ఆటో వాళ్ళు చెప్పారు. మనం అమ్మాయిలు వెంట పడకూడదు, అమ్మాయిలే మనం వెంట పడాలి. అర్థమైందా? హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో సంధ్య అనే అమ్మాయి మర్డర్ కేసులో లొంగిపోయిన నిందితుడిని పోలీసులు రిమాండ్కు తీసుకుని తీవ్రంగా విచారిస్తున్నారు. సంవత్సరంగా లవ్ చేసుకుంటున్నాం సార్. సడన్గా నన్ను వదిలేసి వేరే వాడితో తిరగటం మొదలుపెట్టింది సార్. ఎందుకని అడిగితే నువ్వు లోకలు, నాటు, నీకు నాకు సెట్ అవ్వదని చెప్పింది సార్. అది వేరే వాడితో తిరగటం చూసి తట్టుకోలేకపోయాను సార్. అందుకే నా చేతులతో నేనే చంపేశాను సార్. ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని శవాన్ని కాల్ చేశాను సార్. సార్ బాడీ అమ్మాయిదని కన్ఫర్మ్ అయింది సార్. ఏంట్రా కౌన్సిలింగ్
ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బండి గ్రౌండ్లోకి వచ్చింది. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. ఏంట్రా ఎక్కడ్రా నీ ఫ్రెండ్ అన్వరు? ఇప్పుడే జాగింగ్కి వెళ్ళాడన్నా. అన్వర్ అన్నా అన్నా. మామ నువ్వు ఇంకో రౌండ్ కొట్టు, నేను ఇప్పుడే వస్తా. అన్నా నమస్తే. ఎరా పోలీసు, నీకు నేను డబ్బులు ఇచ్చి పనులన్నీ మానుకుని నేను నీ చుట్టూ తిరగాలా? అదే కొంచెం అరేంజ్ చేస్తున్నానన్నా. ఏంట్రా బొచ్చు నువ్వు అరేంజ్ చేసేది? ఉన్న ఒక్క ఇల్లు అమ్మి సేట్ చేతిలో పెట్టావు, ఇంకా నా చేతిలో ఏం పెడతావురా? ఏంట్రా నీ చెల్లెల్ని కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలని చేతులు చాచి నా దగ్గర డబ్బులు అడిగావు. ఈసారి డబ్బు ఇవ్వకపోతే నీ దగ్గరికి రాను, నేరుగా నీ చెల్లి దగ్గరికి పోతా. ఏంట్రా? అన్నా నువ్వు చెప్పన్నా నేను పోతా. అన్నా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు. ఏంట్రా మాటలతో పాటు చెయ్యలేగిస్తుంది? గొడవద్దన్నా, మాట్లాడుతున్నా. ఏంట్రా కూర్చో? ఏంట్రా వాగుతున్నావు? ఏం పీకుతావో చూస్తా. ఇలాంటి గొడవలు పెట్టుకుంటే నువ్వు పోలీస్ అవ్వలేవురా. చెప్పేది విను. వద్దురా గొడవలు. పోలీస్ ఎట్ అవుతావు నేను చూస్తాను రా. ఆగురా సత్య, మన గొడవలు వద్దురా. రేయ్ పద పదమని చెప్తున్నానా? రే రౌడీ, నీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిందిరా. ఎప్పటి నుంచి నువ్వు రౌడీవి కాదు, పోలీస్. అయ్యయ్యో, రాంగ్ టైంలో వచ్చి దొరికిపోయాం కదరా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? కంగ్రాట్స్ మామా, పోలీస్. ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా కంట్రోల్లో ఉన్న ఏరియాకొచ్చి నా తోటి పోలీస్ అధికారి పైన, అది కూడా ఒక పోలీస్ అధికారి కళ్ళ ముందే చెయ్యేస్తావు? నాన్నా, ఇన్ని రోజులు నేను రౌడీగా కొట్టిందే చూసుంటావు, పోలీసులా కొట్టేది చూస్తావా? పదర పద ముందుకు పద, బొబ్బెలి సింహం వస్తోంది, చేతిలో గన్ను, డ్రెస్ కు స్టారు, జీబుల రోన్స్ వేయాలి. రౌడీ కనబడిన రాంగ్ లీడర్ ఎదురైన ఎముకలిరిచి ముఖం చీల్చి ముక్కలు చేస్తా. అదర మెదర దెబ్బ కొడితే షేకే, నువ్వు లాట్టు అమ్మ మొగుడైనా ఇకలా కప్పే. అదర బెదర దెబ్బ కొడితే షేకే, నువ్వు లాట్టు అమ్మ మొగుడైనా ఇకలా కప్పే. నేనే మెరుపు, ప్రతి మనిషి మనిషి బాధ్యతలని మేలు కొలుపు. సైడే జరుగు, తప్పు చేస్తే కోర్టు కేసు లేదు, లాఠీ విరుగు. నే ఓ ఉరుమురా, నీ కది తెలుసురా, డౌటా నీకు పేలిపోతిరా. నే ఓ రేంజ్ రా, తో యమ డేంజర్ ఏరా, నే తాట తీస్తారా. మామూలుండవు, రంజాలు నచ్చవు, న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం ముందే నిల్చుంటా. అదర బెదర దెబ్బ కొడితే షేకే, నువ్వు లాట్టు అమ్మ మొగుడైనా ఇకలా కప్పే. అదర బెదర దెబ్బ కొడితే షేకే, నువ్వు లాట్టు అమ్మ మొగుడైనా ఇకలా కప్పే. మిమ్మల్ని సార్, వెళ్ళండి సార్, వెళ్ళి పట్టుకోండి సార్, వెళ్ళండి సార్. నా తిమిరే తెలుసా, నువ్వు
నువ్వెక్కడైనా దాగి ఉన్న వెతికి కొడతా ముందే చెబుతా నువ్వు వినకపోతే కథను మార్చి పనినే పడతా పోలీస్ అంటే పిచ్చిరా గర్జించరా అది ఎండరా తోలు తీయరా నా ఆస్తిరా నా దోస్తురా నా చుట్టుముట్టి గెలవలేరురా పోలీసులందరూ తప్పు చేయరు ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యేవని నేనే కాదురా ఆదర మెదర తెప్ప కొడితే షేకే నువ్వు లాంటి అమ్మ మొగుటైనా ఇకలా కప్పే ఆదర బెదర తెప్ప కొడితే షేకే నువ్వు లాంటి అమ్మ మొగుటైనా ఇకలా కప్పే. రారా. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. పోలీస్ అయ్యాక మొదటి సెల్యూట్. వన్స్ మోర్ ప్లీజ్. మార్నింగ్ సార్. ఇంకొక్కసారి కొట్టన్నా. కమిషనర్ రూమ్ ఎక్కడన్నా? న్యూలీ అపాయింటెడ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సత్య రిపోర్టింగ్ ఫర్ డ్యూటీ సార్. సార్ ఇది సర్లే గానీ వీడెవడో? నా కళ్ళ ముందు ఎప్పుడు ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతున్నా చూస్తూ ఊరుకోలేను సార్. అలాంటిది కళ్ళ ముందు చైన్ స్నాచింగ్ జరుగుతుంటే ఎలా ఊరుకుంటాను సార్? అందుకే అక్యూజ్ ని డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను సార్. సార్ అందరూ డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యాకే అక్యూజ్ ని పట్టుకుంటారు సార్, కానీ నేను అక్యూజ్ ని పట్టుకున్నాకే డ్యూటీలో జాయిన్ అవుతున్నాను సార్. అదే సార్ నా స్టైల్. అదంతా పక్కన పెట్టు. వీడిని ఎక్కడ పట్టావు? కృష్ణానగర్ సార్. మరి ఆ స్టేషన్లోనే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి కదా, ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు? ఒక ఎమోషన్ లో తీసుకొచ్చేసాను సార్. మీరు ఓకే అని ఒక్క మాట చెప్పండి సార్, ఇప్పుడే వాడిని అక్కడ తీసుకెళ్తాను. రే రారా. ఉండు షణ్ముఖం సార్, ఈ అక్యూజ్ ని తీసుకెళ్ళు. సార్. అలాగే సార్. ఆ పిస్టల్ పేరు మళ్ళీ రా. అలాగే సార్. రే పదరా. సార్ వన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్. ఎక్కువ మంది అక్యూజ్డ్ ఉన్న ఏరియాకి పోస్టింగ్ ఇచ్చారంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాను సార్. సార్ ఏ ఏరియాలో సార్ నా పోస్టింగ్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. కొత్త బ్యాచ్ సార్. ఏ స్టేషన్ అని ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నాడు, తీసుకెళ్ళు. మన డిపార్ట్మెంట్ బైసెప్సా? రా. వెళ్ళు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఏ తమ్ముడు నీ పేరేంటమ్మా? సత్య సార్. నెల్లకానయ్యా. సత్య సార్. ఇదే లెవెల్ మెయింటైన్ చేయి. ఒకే చోట 8 గంటలు కూర్చోగలవా? కూర్చోడు సార్. 100 మీటర్లు 10 సెకండ్లో పరిగెడతాను సార్. ఒకే చోట 8 గంటలు కూర్చోగలవా? కూర్చుంటాను సార్. ఏం తమ్ముడు నీకు చెవులు బాగా వినపడతాయా? చెవులు ఒకటే కాదు సార్, చెవి కళ్ళు చాలా షార్ప్ సార్. అక్యూజ్ ఎంత దూరంలో ఉన్నా గురి తప్పకుండా కాల్ చేస్తాను సార్. ఏంటయ్యా నేను అడిగిన దానికి స్ట్రైట్ గా సమాధానం చెప్పట్లేదు. నీకు చెవులు బాగా వినపడతాయా? వినపడుతుంది సార్. బాగా మాట్లాడగలవా? నా నోరు మాట్లాడదు సార్, నా చెయ్యి మాట్లాడుతుంది సార్. సింగిల్ పంచ్ నాకౌట్ సార్. చెయ్యి దించవయ్యా. నువ్వు మంచిగా మాట్లాడగలవా అని అడుగుతున్నా. మాట్లాడతాను సార్. సార్ నాకు ఒక డౌట్. ఏంటి? మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తున్నావా లేక టీవీలో డిబేట్కి వెళ్తున్నావా సార్? మాట్లాడడం వచ్చాను అడుగుతున్నారు. మంచి ప్రశ్నే. పోను నీకే అర్థమవుతుందిలే. సార్ అవన్నీ వదిలేండి సార్. ఏ ఏరియాలో సార్ నాకు పోస్టింగ్? ఉండయా, ఇప్పుడే కదా వచ్చింది. నీలాగా ఓ ట్రైనే వస్తున్నాడు, ఇద్దరిని కలిపి తీసుకెళ్తాను. ఎందుకు ఎంత లేటు? ప్యాంట్ చిరిగిపోయింది సార్. టైలర్ని పిలిచి కుట్టించేసరికి లేట్ అయింది సార్. సారీ. పేరేంటి? ఎమి జాక్సన్ సార్. ఎం జాక్సన్ సార్. వీడెవడు నాకంటే ఫిజికలీ ఫిట్ సార్. ఏ ఏరియాలో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ చెప్తే నేను రెడీగా ఉన్నాను సార్. ఆపరేషన్ సార్? ఆపరేటర్ రావయ్యా. వీడేంటి ఇంత ఫాస్ట్ గా ఉన్నాడు? ఆపరేటరా? సత్య ఇదే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్. హలో 100. హలో 100. ఫోన్లో మాట్లాడడం కూడా ఒక జాబేనా? మిక్చరు, రస్న, డీప్ స్లీప్. ఎస్, ఉద్యోగం అంటే ఇంత రిలాక్స్ గా ఉండాలి. ఇలాంటి సోంబేరు ఉద్యోగమే కదా మనకు కావాలి. వెరీ హ్యాపీ. ఏమంటావు బ్రో? రేయ్ పోరా నువ్వు. ఏంది పోయేది బ్రో? వీళ్ళందరూ పని చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నావా? ఆయన చూడు
సినిమా రివ్యూలు చూసుకుంటున్నాడు. మనం టేబుల్ వేసుకొని సినిమాలు చూసుకోవాల్సిందే. వీడు చూడు సంకలో నమస్కారం, కూర్చుంటూ నాకు సెల్యూట్ కొడుతున్నాడు. వాట్ ఏ సిస్టమ్. ఏమా నిత్య? ఎస్ సార్. షీఈ్ నిత్య. కత్తిలాగుంది సార్. ఆ పేరు కత్తిలాగుంది సార్. షీఈ్ వీడియో సర్వేలెన్స్ ఇన్ఛార్జ్. ఇక్కడ నుండి సిటీలో ఉన్న అన్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర సీసీ కెమెరాస్ ని మానిటరింగ్ చేస్తుంది. ఈయనే రాజమౌళి, బాహుబలి డైరెక్టర్ సార్. హలో. హలో సార్. మొత్తం ట్రాకింగ్ కి ఈయనే ఇన్ఛార్జ్. ఇక్కడి నుంచి ఏ నంబర్ వచ్చినా ఈయనే ట్రాకింగ్ చేస్తారు. బ్రో ఎటు చూసినా టీవీలే కనిపిస్తున్నాయి. సార్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక టీవీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి సినిమా పెట్టుకొని పాప్కార్న్ తింటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం. సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను వేరే డిపార్ట్మెంట్ మార్చండి సార్. నేను ఇక్కడ పని చేయలేను సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్ అర్థం చేసుకోండి అతన్ని సార్. మార్చండి సార్, నాకు ఇక్కడే పర్ఫెక్ట్. ఇటు చూడు సత్య, కంట్రోల్ రూమ్ లోనే ఇది ముఖ్యమైన సెక్షన్. కాల్స్ అటెండ్ చేయడం. కమ్. మీరెళ్ళండి సార్. హలో దా సత్య, 100 అని చెప్పడమే ముఖ్యం. హలో 100 చెప్పు. హలో 100. ఏయ్, హలో 100. హలో 100. తమ్ముడు చూడటానికి చాలా షార్ప్ గా ఉన్నాడు. నువ్వు చెప్పు హలో 100. నేనే సార్. హలో నూరు, దమ్ముంటే ఫోన్ చేసి చూడు. ఎలా ఉంది సార్? ఇంకోసారి చెప్పరా సరిగ్గా. చెయ్యెత్తి కొట్టానంటే 1.5 టన్ను వెయిట్ రా. హలో నూరు, హలో నూరు అని చెయ్యండి రా, వచ్చి వాలిపోతాను రా. అదిరిపోయింది కదా సార్. సార్ నా వల్ల కాదు సార్, నన్ను వేరే డివిజన్ కి లేదు మార్చండి లేదు, సార్. సార్ వేరే ప్లీజ్ డివిజన్ సార్. మార్చలేను. ఇదిగో కాల్ వస్తుంది, అటెండ్ చేయి. హలో 100. సడన్ గా కావేరీ స్కూల్లో బాంబు పెట్టాం. దమ్ముంటే ఆపు. సార్ 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 మొదటి కాల్లోని ఎవరో బాంబు పెట్టారు సార్. సార్ స్కూల్లో అంటే సార్ పాపం చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్. ఏదో చేయండి సార్. ఏ స్కూలు? సార్ అదే సనత్ నగర్ కావేరీ స్కూల్ అండి సార్. ఓ ఆ స్కూలా? అవును సార్. కుమారా అని అడుగు. సార్ సార్ నువ్వు అడుగు, కుమారా అని అడుగు. హలో సార్, మీ పేరు కుమారా అండి? అయ్యయ్యో కనిపెట్టేశాడు. సార్ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది కుమార్ సార్. మనకి రెగ్యులర్ కాల్ రే. ఎగ్జామ్స్ టైం కదా, ఇలాంటి కాల్స్ చాలానే వస్తాయి. నిజంగానే ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీ మాట విని వాళ్ళు భయపడకూడదు, కూల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి. కూలా? సార్ సార్ లైన్. హలో కంట్రోల్ రూమ్. ఎందుకురా నవ్వుతున్నావు? ఏం లేదు సార్, వాసవి నగర్ లో 100 ఇళ్ళు కాలి బూడవుతాయంట. 100 గుడిసెలా? ఏంట్రా ఎంత కూల్గా చెప్తున్నావు? సార్ ఏంటి సార్ కోపడుతున్నారు? మీరే చెప్పారు కదా ఏ విషయమైనా కూల్ గా డీల్ చేయాలని. కూల్ గా డీల్ చేస్తున్నా. చెప్పమా, ఆ 100 ఇళ్లలో ఒకటి పోలీస్ స్టేషన్ ఉందా సార్? ఆ 100 ఇళ్లలో ఒకటి మన పోలీస్ స్టేషన్ ఉందంట. దరిద్రుడా, మిమ్మల్ని పెట్టుకుని ఇదంతా ఎలారా మేనేజ్ చేయాలి? హలో 100. హలో నూర్ బాయ్, వేడివేడి బిర్యానీ లెగ్ పీస్ ఉండాలి, పార్సిల్. మంచి ఆకలి మీద ఉన్నాను, త్వరగా తీసుకురా. ఫోన్ పెట్టా. హలో 100. 200, 300, 500. హలో 100. నూరు బిజీగా ఉంది, నేనైతే ఫ్రీగా వస్తాను, రమ్మంటావా? హలో 100. ఎందుకురా నన్ను సావగొడుతున్నారు? హలో 100. ఫోన్ పెట్టండి రా. ఏంటి సార్ ఇది? సత్య, మనం డైల్ 100లో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, అందరి 100వ కాల్ని ఇలాగే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు చేంజ్ ది డిపార్ట్మెంట్? అదే, అది మన పెరుమాళ్ సార్ని అడిగి చెప్తాను. హలో నూరు, ఏంటి ప్రాబ్లం? ఏమైంది? అయ్యో, ఏదైనా భక్తి పాట పెట్టుకుంటే బాగుండేది. శనిలా పట్టుకున్నవరా, శనిలా పట్టుకున్నవరా. నా జుట్టు పట్టుకుంది శని కాదు సార్, మీరు. ఏంటి సత్య, ఎలా ఉంది నీ జాబు? అవ్వట్లేదు సార్. ఏవేవో కలలు కన్నాను, ఇలా అనుకోలేదు. అంతా బిస్కెట్ అయిపోయింది. మొదట్లో అలాగే ఉంటుంది, పోను పోను అదే సెట్ అవుతుంది. అవును సార్, పిస్టల్ పెరుమాళ్ ఏంటి సార్? అదంతా ఇప్పుడు ఎందుకులే, ఇంకో నెలలో రిటైర్ అయిపోతున్నా. మామ ఒక చిన్న మాట, 2 నిమిషాలు వస్తాను. ఐషా,
వచ్చిన పని అయిపోయింది, వెళ్దాం. రేయ్, నా మనసుకి ఇది ఎందుకో తప్పుగా అనిపిస్తుందిరా. కష్టం అనేది అందరికీ వస్తుంది, దానికోసం ఇలా చట్టమే చేయి చాచడం అనవసరంగా నువ్వు చిక్కుల్లో పడతావురా. రే, ఆయేషాకి తొందరలో పెళ్లి చేయాలి. నాన్న నిజాయితీ నిజాయితీ అంటూ ఏమీ సంపాదించలేకపోయాడు. దానికోసం ఒక అతన్ని డబ్బులు అడిగాను రా. మామూలు మ్యాటరే, కానీ ఒక చిన్న ఫేవర్ చేయమని చెప్పాడు. నువ్వు ఊహించినంత పెద్ద క్రైమ్ అయితే కాదురా మామ, ఒక చిన్న పెట్టి కేసు అంత కూడా కాదు. రే రే మావా, నువ్వు వెళ్ళిపో, నాకు దారిలో చిన్న పని ఉందిరా, చూసుకొని వస్తాను. సరేరా. అన్నా, నేనేం చెప్పానురా నీకు? లేదన్నా, ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తుంటే అనుకోకుండా కలిసా. ఒక్కటిచ్చానంటేనా మూతి పళ్ళు రాలిపోతాయి. మీ అన్నయ్య ఇందా కిందే ఉన్నాడు, చూసుంటే మీ ఇద్దరిని ఇక్కడే చంపేసి ఉండేవాడు. నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు ఇంటికెళ్ళు. సారీ సత్య, అది వెళ్ళరా. ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? చంపేస్తాను. అన్వర్, నేను చెప్పేది విను. చెల్లెలు వెనుకొకటి తిరుగుతున్నాడంటే వాడిని ముందు నువ్వు కొట్టాలా? అది చేయకుండా నన్ను ఆపుతావేంటి? మాట్లాడుకుందాం. అన్వర్ ప్లీజ్, నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకో. వాడక్కనే కదరా నువ్వు లవ్ చేసింది, దానికోసం నా చెల్లిని వాడుకుంటావా? నువ్వింత నీచుడు అనుకోలేదురా. చిప్పరా. నేను చెప్పిన తప్పుగా తీసుకోకు. చెల్లెల విషయం తెలియగానే అన్వర్కో మాట చెప్పు ఉండాల్సింది. అన్నా, అన్న కోపంలో విక్కీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఏమైనా చేస్తాడేమోనని భయంగా ఉందన్నా. అలాంటిది ఏం జరగదు, నేను చూసుకుంటాను. సరే అన్నా.